ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 10 अगस्ट 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बापदादा बाबा कहते मिठे बच्चे जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछंती सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबा को अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूली जाओ। बाबा जी प्रश्न पचारुचंती देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर प्रथम सेमानकर परस्पर मध्य बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबो। नंबर 2 सेमाने केबे हेले जणे अन्य जनकर दुर्गुण वर्णना करिवे नाही। नंबर 3 सेमाने बहुत बहुत सुखदायी हेबे। 4 सेमानकर खुशी केबे हेले हजिबो नाही, सर्वदा अपार खुशी रे रहिबे। 5 केबे हेले मतभेद रे आसीबे नाही। 6 आमे आत्मा भाई भाई अटु एही स्मृति रे गुणग्राही हेबे, तांको समस्तंगर गुण ही देखा जिवो। सेमाने निजे गुणवान होई अन्य मानक मध्य गुणवान करिवे। 6 सेमानक एक बाबांक व्यक्तित्व अन्य केही मने पड़िबे नाही। बाबाजी कहले केते गुड़ाई लक्षण। एक रे बाबा कहले सेमानकर परस्पर मध्य रे बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रहिबो। समस्त को स्नेह करिबे किंतु आत्मिक स्नेह। 2 सेमानक केबे हेले जणे अन्य जणेकर दुर्गुण वर्णना करिबे नाही। 3 रे बाबा कहले सेमाने बहुत बहुत सुखदायी हेबे। 4 रे कहले सेमानकर खुशी केबे हेले हजिबो नाही, सर्वदा अपार खुशी रे रहिबे। 5 केबे हेले मतभेद रे आसीबे नाही सेमाने। 6 आमे आत्मा भाई भाई अटो एही स्मृति रे गुणग्राही हेबे, तांको समस्तंकर गुण ही देखा जिवो। सेमाने निजे गुणवान होई अन्य मानक मध्य गुणवान करिवे। 6 सेमानंकर एक बाबा व्यक्तित्व अन्य केही मने पड़िबे नाही, बाबा को ही मने पकेइबे। ओम शांति। तुमे पिला माने सर्वोच्च अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछ। तुमे केते भाग्यशाली जे तुमको एपरी पिता मिलिछंती। तुमे ज्ञानर सागर बाबांको पाखको आसीछ ज्ञान रत्न द्वारा बुद्धि रूपी झुलामुणी को भरिबा पाए। बाबा तुमे मीठा मीठा संतान मानको केते उच्च को नहीं जाउछंती। बाबा तो केवल तुमे पिला मानको ही देखुछंती। बाबांको तो काहाको मने पकाइबाको पड़े नाही। ब्राह्मण आत्मा को तो शिव बाबा को मने पकाइबा को पड़ी थाए। बाबा कहउछंती आमे दुहे तुम मान को ही देखुछु। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मु साखी होई देखिबार नाही, किंतु मु मध्य शिव बाबा सहित रही सेही परी पिला मान को देखि थाए। बाबा साथी रे तो रहुछि ना, तांकर संतान, तेणु मु मध्य तांको सहित देखुछि। मु विश्वर मालिक होई घूरी बुलुछि, जेपरी कि मु ही एसबु करुछि। मु दृष्टि देउछि, देह सहित सब किछि भूलिबा को होई थाए। बाकी बाबा और संतान जेपरी एक होई जानती, तेणु बाबा बुझाउछंती मिठे बच्चे खूब पुरुषार्थ कर। जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे उपकार करिथांती, सेही परी तुमे मध्य फालो फादर कर। दुखदायी हुआ सुखदायी हुआ परस्पर मध्य रे केबे हेले लड़ाई झगड़ा कर नाही। निजको आत्मा भाभी एही देह को भूली चलो। एकमात्र बाबांको व्यक्तित्व अन्य केही मने न पड़ू। एहा मध्य जेपरी बंची थाउ थाउ मृत्युर अवस्था होई गला, जेपरी एही दुनिया रु मरी गला। कुहा जाए आप मुए मर गई दुनिया।
ତୁମେ ମରିଗଲ ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଛି। ଶରୀର ଅଭିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲ। ସକାଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବହୁତ ଉମଙ୍ଗର ସହ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା, ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟାଦରେ ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେଉ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାନ୍ତ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ଚମଡ଼ା ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇବାର ଅଛି। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମର କିଛି ସମୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀ ରାଧନୀ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବି। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ। ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲା, ରୋଗ ହେଇଗଲା, ବାବା କହିବେ ଏହା ତୁମର ହିସାବ କିତାବ ଅଟେ। ମୁଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆୟୁ ବଢ଼ାଉଛି। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କର, କୃପା ମାଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ସେଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ପାଲକରେ ଲୁଚାଇ ନିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ନା, ମତେ ପଲଙ୍କରେ ଲୁଚାଇ ନିଅ। ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ନୟନ ପିତୁଳା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ନ ରହିବା ଭଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ତ ନିଜ ପଲଙ୍କରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ନା। ପଲଙ୍କ ଏହି ଆଖିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ମୋଷ୍ଟ ବିଲିଭେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର। ଏପରି ଅତି ପ୍ରିୟର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜର ମତ ଚଲାଇଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ, ପରନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେହି ସ୍ନେହ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବଗୁଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅମୁକ ଏପରି, ସିଏ ଏଇଆ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖୁନଥିଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ମିଠା ଥିଲ, ପୁନଃ ଏପରି ମିଠା ସଦା ସୁଖଦାୟୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଗଲ, ତେଣୁ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ହଜିଗଲା। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଜି ତ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରି ସଦା ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ ସେତେ ଅବଗୁଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପକ୍କା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଗୁଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କେବେ ହେଲେ କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅବଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଅବଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଲଟା ବାଣୀ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସତ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ କେତେ ମିଠା ହୋଇଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ରହୁ ଯେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନ୍ତରରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୁସି ପରି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ଖୁସିରେ ରହିବାର ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି କାହାକୁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ କୌଣସି ଆଉ କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଖୁସିର ଭୋଜନ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଏହିପରି ଖୁସିରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଖାତିରି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଏହି ସମ୍ମାନ କରୁଛ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଏହା ଅତି ଖୁସି ବାସିଆର କଥା। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭୋଜନ ଅଟେ। ଏହି ଔଷଧି ଏକ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ମନ୍ମନ ଭବ ମଧ୍ୟଜୀ ଭବସ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଭୋଜନ। ଅତି ପ୍ରିୟତମ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ମିଳୁଛି, ଏହା କ'ଣ କିଛି କମ୍ କଥା? ଏହି ଦୁଇଟି ରଚନା ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବଚନରେ ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ସର୍ବଦା ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରି କରି ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି କର, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଶ୍ରୀମତରେ କିଛି ଗଫଲତ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ନା? ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସେହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁମର ଏହି ନିରବତା ଶକ୍ତିର ଆବାଜ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଜା ଭଳି ଚାଲିବେ। ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ବିଚାରା କାହାର ପାଦ କୁଆଡ଼େ ଖସି ନ ଯାଉ। ବାବା କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହବ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଆସି ଜୀବନ ଦାନ ପାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେତେ ତୁମକୁ ଡାକିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେହି ଭଗବାନ ଆସି ଆବୁ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦେଖୁଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ କେବେ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୀପତା ହେଲାଣି। ଏଥିପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋହ ଥିବ, ଶୁଭ ହୃଦୟ ନଥିବ, ତେବେ ଅପାର ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଥାହ ଜ୍ଞାନ ଧନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବାର ଏବଂ କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦେହରେ ମୋହ ଅଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପରିପକ୍ୱ ରହିନି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଉ ଯଦି ମନ ମତରେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ଲାଗିଯିବ। ନମ୍ବର 2, ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୁରାକ ମିଳିଛି ସେହି ଖୁରାକ ଖାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନାସକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଦେହରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଆସକ୍ତିରେ ମାୟା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ। ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯିବ। ବିଘ୍ନକୁ ତୁମେ ଡରିବନି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର? ଦୟା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମୋହ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା ତେବେ ଆମେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ପୁରା ଆମକୁ ଦୟା ରହିବା ଦରକାର, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ନିର୍ମୋହ ମୋହକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସହଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଚାहे ସେବାରେ ହଉ, ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିରେ ହଉ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ହଉ, ଆମେ ସହଜରେ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।